ओम शांति 1 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे संतान माने ही हेउछ बाबांकर प्रिय। बाबा तुम मानकु ही सुधारिबा पाई श्रीमत देउछंती। तेणु सर्वदा ईश्वरीय मतरे चली निजकु पवित्र कर। तुमे संतान माने ही हेउछ बाबांकर प्रिय। बाबा तुम मानकु ही सुधारिबा पाई श्रीमत देउछंती। तेणु सर्वदा ईश्वरीय मतरे चली निजकु पवित्र कर। आजिर प्रश्न, विश्व शांतिर स्थापना केबे एवं केउ विधि रे हेउछि? विश्व शांतिर स्थापना केबे एवं केउ विधि रे हेउछि? उत्तर, तुमे जानिछ जे विश्व शांति तो महाभारत लड़ई पर ही होइथाए, किंतु सेथिपाई तुमको पूर्वरु ही प्रस्तुत हेबाकु पड़िबो। निजर कर्मातीत अवस्था निर्माण करिबा पाई मेहनत करिबाकु हेबो। सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान को स्मरण करी बाबांकर स्मृति द्वारा संपूर्ण पवित्र हेबाकु पड़िबो। तेबे जाई एही सृष्टिर परिवर्तन हेबो। गीत आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यही गीत भक्ति मार्ग रे गायन करा जाए। कहउछंती आमे अंधार रे अछु, एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान कर। ज्ञान सागरक ठारू ज्ञान मागी थांती, बाकी सबु हेउछि अज्ञान। कुहा जाए कली जुगरे समस्ते अज्ञानतार आसुरी निद्रा रे सोईथिबा कुंभकर्ण। बाबा कहउछंती ज्ञान तो बहुत ही सरल। भक्ति मार्ग रे केते वेदशास्त्र आदि पढ़ंती, हट जोग करंती, गुरु आदि करिथांती। एबे से सब को छाड़िबाकु पड़ुछि, काहेकि ना से माने केबे राजयोग शिखाई परिबे नाही। बाबा ही तो राजत्व देबे ना, मनुष्य को देई परिबो नाही। सेथिपाई ही सन्यासी माने कहउछंती संसारर सुख काकबिष्टा समान सुख, काहेकि ना निजे घर द्वार छाड़ी पलाउछंती। यही ज्ञान सागर बाबांक बिना तो अन्य केही देई परिबे नाही। यही राजयोग भगवान ही शिखाउछंती। मनुष्य को पवित्र कराई परिबे नाही। पतित पावन हेउछंती एकमात्र बाबा। मनुष्य भक्ति मार्ग रे केते छंदी होई रहिछंती, जन्म जन्मांतररु भक्ति करि आसिछंती। स्नान करिबाकु जाउछंती, एपरि भी नुहे जे केवल गंगारे स्नान करुछंती। जेउठी भी पानीर पोखरी देखुछंती, ताकु मध्य पतित पावन बोली भाबुछंती। एठारे मध्य गौमुख रहिछि, झरणारु पानी आसुछि। जेपरि कूअर पानी को तो पतित पावनी गंगा बोली कुहाजिब नाही, मनुष्य माने गौमुख को मध्य तीर्थ बोली भाबुछंती। बहुत मनुष्य भावना नहीं सेठाकु जाई स्नान आदि करिथांती। तुम संतान मानकु एबे ज्ञान मिलुछि, तुमे ज्ञान संबंध रे कहिले मध्य मानु नाहती। निजर बहुत देह अहंकार रहिछि। आमे एते शास्त्र पढ़िछु, बाबा कहउछंती जेउ शास्त्र आदि पढ़िछ से सबु भूली जाओ। ए सबु कथा मनुष्य किपरि जानिबे? सेथिपाई बाबा कहउछंती एपरि भल भल पॉइंट्स लेखि उड़ा जहाज द्वारा पकाओ। जेपरि आजिकाली कहउछंती विश्व शांति किपरि हेबो, केही राय देले ताकु पुरस्कार मिलिथाए, किंतु सेमाने शांतिर स्थापना तो करि परिबे नाही। शांति केउठी अछि? मिछ पुरस्कार देउछंती। तुमे जानिछ जे लड़ई परे विश्व निश्चय शांति हेबो। यही लड़ई तो जेकोसी समय रे भी होई पारे। एपरि प्रस्तुति होई रहिछि, केवल पिलामानक पाई ही विनाश डेरी हेउछि। जेबे तुमर कर्मातीत अवस्था को पाइजिबो, तेबे ही विनाश हेबो। यही थिरे ही मेहनत रहिछि। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ एवं गृहस्थ व्यवहार रे रही कमल फूल समान पवित्र हुआ एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान को स्मरण करि चल। तुमे लेखि मध्य पारिब,
ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ତୁମକୁ ମତ ମିଳୁଛି। କାହାର ଚଳନି ଠିକ୍ ନଥିଲେ କହନ୍ତି ନା, ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ଭଲ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 63 ଜନ୍ମ ତୁମେ ବିଷୟ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ସୁଧାରିବେ ନା? ସାରା ଦୁନିଆକୁ କିପରି ସୁଧାରିବେ? ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝ। ବାବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ସୁପୁତ୍ରକୁ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ସନ୍ତାନ ସମାନ ତ ହେବେ ନାହିଁ ନା? ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ଯିଏ ମୋର ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେହି ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦା ଏକାଠି କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ତ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାନ୍ଦା ଏକତ୍ର କର। ନା, ଏଠାରେ ତ ଯିଏ ବୀଜ ବୁଣିବ ସେ 21 ଜନ୍ମ ତାର ଫଳ ପାଇବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପଣମ ଅଥବା କୃଷ୍ଣ ସମର୍ପଣମ କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣକୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଅର୍ପଣମ କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅଥବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣମ କହିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ସାହୁକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କହିଥାନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏପରି ହୋଇପାରିଲେ। ରାଜା ବି ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାକ ବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସର୍ପିଣୀ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଶାସନ ମୋତେ ନଗ୍ନ କରୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବଳାମାନେ କେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଲାଜ ରଖ। ବାବା ଆମକୁ ଇଏ ବହୁତ ମାରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ରୂପୀ ବିଷ ଦିଅ ନହେଲେ ହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତେଣୁ କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ ତ ଖଲାସ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲେ ବି ପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ମଲେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହା ତ ହେଉଛି ନର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସିଧା ଯଦି କହିବ ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ଅଟ, ତେବେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ଅଛ ନା? ଆମେ ତୁମକୁ ଏପରି ଯୁକ୍ତି ବତାଇବୁ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ଏବେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଖବର କାଗଜରେ ଛପାଅ ଯେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂସ, ଜରାସନ୍ଧି ଆଦି ଅସୁର ଥିଲେ। ତ୍ରେତାରେ ରାବଣ ଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ସହ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ? ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଏତେ ସହଜ କଥା ବି ମୁସ୍କିଲରେ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି।
ପୁଣି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଗୀତାରେ ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ନାରାୟଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଦିନ କମ୍ ବୋଲି କହିବା ନା? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନାର ଡବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏବେ ଏହା କିପରି ସୁନାରେ ହେବ? ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ହେବୁ ତ? ତୁରନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ତ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀରକୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁନାର ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ହେଉଛି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଦ୍ଧିର ପବିତ୍ରତା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହେବ। ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ଅଧପତନ ହେଲେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଖତମ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଉବାଚ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କ କଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ଅନ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ନିଜେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କୌଣସି ବି ବିକାର ନ ରହୁ, ପ୍ରତ୍ୟହ ଚାଟ୍ ରଖ। ବାବାଙ୍କ ପରି ମାୟା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ବିନା ମାୟା ଉପରେ କେହି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭାରତର ଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ଉପରେ ହିଁ ଏହି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏକଥା ବାବା ତୁମକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବାର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ହିଁ ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ଜୁଆଖେଳ ଆଦି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା କିଭଳି ହୋଇପାରିବ? ରାଜଯୋଗର ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ଏପରି ହୋଇଥାଏ? ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ କ'ଣ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ହେବ? କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ଶିବ ବାବା, ପୁଣି କେଉଁଠି ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହ, ତୁମକୁ ତ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ କିପରି ପବିତ୍ର ରହିବ? ଏଠାରେ ତ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିମନ୍ତେ କୁଳର ସମ୍ମାନ ରଖ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଦାଢ଼ିର ସମ୍ମାନ ରଖ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଆତ୍ମା କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦ ଦରକାର ନା? ସେଠାରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିବେ ନାହିଁ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପତିତ ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। 3000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ଜେଲ୍, କୋର୍ଟ ଆଦି କିଛି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମା ଜିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ମେସେଞ୍ଜର ବା ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ମନା ଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आम आत्मिक संतानमानकर आत्मिक माता पिता बाप दादाଙ୍କୁ नमस्ते नमस्ते सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। ज्ञानर धारणा करिबा पाई पवित्र होई बुद्धि रूपी पात्र को स्वच्छ करने को हेब। केवल कुकुड़ ज्ञानी अर्थात धारणा विहीन ज्ञानी हेबा उचित नुहे। 2 नंबर। सीधा सड़क बाबा निकटरे निजर सबकिछि अर्पण करी श्रीमतरे चली 21 जन्म पाई राजपद नेबाकु हेब। आजिर वरदान। प्रत्येक शक्ति को कार्य लगाई वृद्धि करुथिबा श्रेष्ठ धनवान तथा बुद्धिमान भव। प्रत्येक शक्ति को कार्य लगाई वृद्धि करुथिबा श्रेष्ठ धनवान तथा बुद्धिमान भव। डिटेल से बुद्धिमान पिला माने निजर प्रत्येक शक्ति को कार्य लगाइबार विधि जानी थांती। जो माने जेते परिमाण रे शक्ति गुड़िक कार्य लगाई थांती सही अनुसार सेमानकर शक्ति गुड़िक मध्य बुद्धि प्राप्ति होइथाए। तेणु एभली ईश्वरीय बजेट अर्थात अटकल प्रस्तुत कर जहाँकि विश्वर प्रत्येक आत्मा तुम द्वारा किछि ना किछि प्राप्ति करी तुमर गुणगान करिब। तेबे समस्त को किछि ना किछि देबाकु ही पड़िब। चाहे मुक्ति दियो चाहे जीवन मुक्ति दियो। तेणु ईश्वरीय बजेट प्रस्तुत करी निजर सर्वशक्ति गुड़िक निज पाई कम खर्च करी अधिक संचय कर एवं संचय होइतिबा शक्ति द्वारा सर्व आत्मा मानकु भिकारी पणियारू तथा दुख अशांति मुक्त कर। आजिर स्लोगान। शुद्ध संकल्प को निज जीवन रे अमूल्य संपद करि दियो तेबे मालामाल होइजिब। शुद्ध संकल्प को निज जीवन रे अमूल्य संपद करि दियो तेबे मालामाल होइजिब। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा। जदि सहज योगी हेबाकु चाहुछ तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुआ। जदि परमात्मा स्नेहर अनुभवी होइजिब तेबे सेही अनुभव द्वारा सहज योगी होई सर्वदा उड़ीबाकु लागिब। काहींकि ना परमात्मा स्नेह उड़ाइबार सहज साधन एवं उपरे उड़ुथिबा आत्मा केबे हेले धरणीर आकर्षण रे आसी परिबो नाही। मायार जेते भी आकर्षित रूप होइथाउ ना काहींकि किंतु सेही आकर्षण उड़ीबा बालांक पाखरे पहुँची परिबो नाही। मातेश्वरी जी अमूल्य महावाक्य। एबे भी कर्म करिबार प्रतियोगिता कर नाही। प्रथमे तो निज ठारे यही लक्ष्य निश्चित रखिबाकु हेब जे मोते जे कोनोसी प्रकार रे निजर विकार गुड़िक बशीभूत करिबाकु हेब तेबे जाई ईश्वरीय सुख शांति रे रही परिब। तेबे आमर मुख्य पुरुषार्थ हैला निजे सर्वदा शांति रे रहिबा सहित अन्य मानकु मध्य शांतिर रास्ता को आनिबा। एथिरे सहन करिबार शक्ति निश्चित दरकार। तेबे सबु किछि निज उपरे ही निर्भर करुछे। एभली नुहे जे केही जदि आमको किछि कहिदेला तेबे अशांति होई जिबा ना। ज्ञानर प्रथम गुण हैला सहन शक्ति को धारण करिबा। देख अज्ञान काल रे कहिथांती जिए जेते भी गाली देउ तुमे एभली भाव जे एही गाली मोर केउठारे लागिला। बरं जिए गाली देला से निजे तो अशांति होई गला। तांकर हिसाब किताब निजस्व बढ़ीगला। किंतु मो भी अशांति हेली किछि कहिदेली तेबे मोर मध्य विकर्म होइजिब। तेणु एबे आउ विकर्म करिबार कंपिटिशन अर्थात प्रतियोगिता करिबार नाही। मते तो निजर विकर्म को भस्म करिबाकु हेब नुहे कि आहुरी अधिक करिबा। यही भली आमे माने तो जन्म जन्मांतर विकर्म करि आसीछे एवं दुख भोग करि आसिलु। एबे तो आमको ज्ञान मिलुछि जे यही 5टी जाक विकार उपरे विजय प्राप्त कर। विकार गुड़िकर मध्य बहुत विस्तार रहिछि। एगुड़िक बहुत सूक्ष्म रीति रे आसी थांती। केबे जदि ईर्षा आसीगला तेबे भाबी थांती ये जदि एभली करिला तेबे मु काहींकि न करिबी। यह ही सबुठारु बड़ भूल। मते निजकु तो अभूल करिबार अछि। जदि केही तुमको किछि कहूछि तेबे भाबी नियो जे यह मध्य मो पई परीक्षा अटे।
ମୋ ଭିତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସହନ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି କେହି କହୁଛ ମୁଁ ବହୁତ ସହନ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲ ତେବେ ଶେଷରେ ତ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲ ନା। ଯିଏ ତୁମକୁ କହିଲା ସେ ତ ନିଜକୁ ବିଗାଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ନୁହେଁ କି ବିଗାଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କାରଣ ଭୂତମାନଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା କୁଳର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିବାର ଅଛି, ନୁହେଁ କି ଆସୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।